पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब 20वीं सदी दी सिख राजनीति भाग 11वां पन्ना नंबर 190। दो पार्टवें रुझान। दो अलग अलग अकाली दलों के होंद विच आ जाण तो बाद दोवां धड़ियां विचकार आपसी ताकत अजमाई का सिलसिला आरंभ हो गया। दोनों गुटां ने अकाली दल के जनरल हाउस के डेलीगेटां, सर्कल जथेदारां, श्रोमणी कमेटी मैंबरां, विधायकों ते अहुदेदारां की बहुगिणती जुटाउण दे सिर तोड़ यतन शुरू कर दिते। इस जोर अजमाई विच मास्टर तारा सिंह नूं कई पक्षां तो गैर लाहेवंदी हालत का सामना करना पै रहा सी। एक तां पंथ अंदर आम रों उसदे बहुता पक्ष विच नहीं सी, दूजा प्रताप सिंह कैरों मास्टर तारा सिंह नूं अपना अव्वल दुश्मन मिथ के चल रहा सी अते उसदी लीडरशिप नूं ढाह लाउण लई मास्टर विरोधी अकाली धड़े की खुल के हमायत कर रहा सी। पंजाब दा हिंदू वर्ग अकाली दल नूं पाड़न अते खिंडाउण दी नकारी भावना चों ही संत फतेह सिंह दी हौसला अफजाई कर रहा सी। कम्यूनिस्ट ताकतां ने भी मास्टर तारा सिंह की कट्टड़ सिख प्रस्ती नूं भांज देण अते संत फतेह सिंह की अफिरकू सोच नूं तकड़ाई बख्शण दे मंतव अधीन संत धड़े नूं अपनी हमायत जुटाउण दा पैंतड़ा अख्तियार कर लिया होया सी। इन्हां सारे पक्षां दे रलवें असर सदका मास्टर धड़े नूं संत गुट हत्थों एक तो बाद दूजे मोर्चे ते करारी हार दा मूँह देखना पै गया। 2 अक्तूबर 1962 ਨੂੰ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल हाउस ने मास्टर तारा सिंह के हमायती सरदार किरपाल सिंह ਚੱਕ शेरांवाला के खिलाफ 72 के मुकाबले 76 वोटां के फर्क नाल बेभरोसगी का मता पास कर दिता। कैरों सरकार ने मास्टर धड़े की हार नूं यकीनी बनाउण लई हकूमती ताकत अते असर रसूख की नंगी वरतों की। श्रोमणी कमेटी के कांग्रेस अते कम्यूनिस्ट पक्षी मैंबरां जिन्हां की गिणती 6 के करीब सी ने संत दल का खुल के साथ दिता। मास्टर धड़े हथों श्रोमणी कमेटी की प्रधानगी खुस जाण ते पंजाब की हिंदू प्रैस अते हिंदू वर्ग ने कोई बहुत ही वड्डा मोर्चा सर कर लैण वर्गी तसल्ली अते खुशी का प्रगटावा किया। संत फतेह सिंह के बहुत ही करीबी और विश्वास पात्र समझे जाते संत चन्नन सिंह नूं श्रोमणी कमेटी का प्रधान थाप देण नाल अकाली राजनीति अंदर संत धड़ा भारू पोजीशन विच हो गया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं आगामी आम चोणां 17 जनवरी 1965 मास्टर तारा सिंह ते संत फतेह सिंह की लीडरशिप के मुद्दे ते राय शुमारी वर्गी अहमियत अख्तियार कर गईयां। इसे ही अरसे दौरान 27 मई 1964 ਨੂੰ पंडित जवाहर लाल नेहरू की मौत हो गई। इस दे नाल ही सरदार प्रताप सिंह कैरों दे भी राजनीतिक प्राण निकल गए। दास कमीशन द्वारा कैरों उत्ते भ्रिष्टाचार अते अहुदे की दुरवरतों के दोषां की पुष्टि करन दी देर सी कि उस नूं तुरंत 14 जून 1964 मुख मंत्री का अहुदा त्यागना पै गया। पंजाबी सूबे की स्थापना दीआं इन्हां दो कट्टड़ विरोधी शख्सियतां दे राजनीतिक दृश तो लांभे हो जाण नाल सिख जगत ने एक मानसिक राहत जही महसूस की। सबबी घटे इस घटनाक्रम का संत फतेह सिंह नूं फौरी तौर पर तकड़ा लाभ होया। नेहरू की जगह लाल बहादुर शास्त्री वालों प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल लैण नाल सिख जगत अंदर पंजाबी सूबे की मंग समेत सिख पंथ दीआं चिरां तो लटकदियां मंगां ते शिकायतां दे न्यायपूर्ण निपटारे का एक आशामयी माहौल पैदा हो गया। कैरों दे वारस की चोण के मसले ते पंजाब कांग्रेस पार्टी अंदर पैदा हुई गृह युद्ध वर्गी हालत अते इस दे नतीजे वजों कामरेड राम किशन नां दे वजूद विहूणे व्यक्ति का मुख मंत्री के अहुदे ते विराजमान हो जाना अकाली सफा लई खुशी अते खलासी वाली गल सी। इस नवे राजनीतिक वातावरण विच सिख जगत अंदर मास्टर तारा सिंह की भेड़ू शख्सियत अते सियासत के मुकाबले संत फतेह सिंह की नरम मिजाज शख्सियत अते राजनीतिक शैली नूं वध परवानिया ते पसंद किया जान लगा। सिट्टे वजों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं आम चोणां अंदर मास्टर धड़े नूं संत दल हथों बहुत ही नमोशी भरी हार दा मूँह देखना पिया। कुल 138 सीटां चों मास्टर दल नूं बड़ी मुश्किल 45 सीटां ते ही जित नसीब हो सकी, जबकि संत दल दे उम्मीदवार 90 सीटां ते वड्डे फर्क नाल कामयाब हो गए। हार दा यह अनुभव मास्टर तारा सिंह लई आम नालों काफ़ी वखरा साबित होया। अपने लम्मे होनी भरपूर राजसी जीवन अंदर मास्टर तारा सिंह नूं अनेकां राजसी चुनौतियां ते संकटां दा सामना करना पिया सी। बहुत वार उसनूं अपने नज़दीकी साथियां नाल सिद्धांतक ते शख्सी भी लड़ाइयां विच उलझना पिया।
ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੇਮੇਚੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ, ਹੱਠ ਅਤੇ ਦਮ ਸਦਕਾ ਉਹ ਲੰਮੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੱਥੋਂ ਖਾਧੀ ਪਛਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਗੇੜ ਲਈ ਸੁਰ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੁਗਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਿੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਿਆਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਨਰਮ ਰੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਧੜਾ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਉਲਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। 4 ਜੁਲਾਈ 1965 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਦਰਜੇ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੁਆਰਾ 1940 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਪਟ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਤਾਂਘ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਿਜਾਜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਇਹ ਲਘੂ ਸੋਚਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਦ 1955 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਥੇ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਖੂਫੀਆ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਦੇ ਬੇਹੁਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਫਿਰਕੂ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ 1940 ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਖੜਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਰੁਚੀ ਵੀ। ਉਧਰ ਮਾਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਵੀਂ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦਿਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਘੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਖੋਜਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੱਥੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਖਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਮੈਦਾਨ ਆਪਣੇ ਰਕੀਬ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੇਧ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੱਦਿਆ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਟੀਮ ਦਾ ਤਾਣ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜਾ ਘੜਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹੇਠ ਹੰਢਾਏ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਅਪੜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਰਾਜਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵੈ ਐਲਾਨੇ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਲੋਗੜਾ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਕਾਂਤ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪਰਤ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ 2 ਅਗਸਤ 1965 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸੂਝ ਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲੋਂ ਹਟਵਾਂ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤੰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੋੜੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਆਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਖੋਰ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨੇਪਣ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਹਣ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇਬੱਧ ਅਮਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਣਾ ਚੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਚੱਕ ਖਿਓਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪਟਿਆਲਾ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਡੇਰਿਆਂ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ। ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੰਦੂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਦੁਰਵਚਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਚਾਰੀਆ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ
25 ਜੂਨ 1963 ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਹਿੱਤ ਬੁਲਾਈ ਇੱਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋਛੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 11 ਨਵੰਬਰ 1963 ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨਈਅਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਜ਼ੀਰਨੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਦਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ 22 ਮਈ 1964 ਨੂੰ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਮਹੰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਹਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੰਨ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਭ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਰੌਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ 20 ਜੁਲਾਈ 1966 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਸੋਚ ਪਾਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਕੀ ਭਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰਵਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਨਿਬੜਨਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਟਕਸਾਲੀ ਤੇ ਕੱਟੜ ਖਿਆਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਾਂਝ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਲੱਖਣੇ ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੁੱਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕੁਚਿਤ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਡਾਨ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੀਮਤਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਡੇਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਪਰੋੜ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਕ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਬਾ ਪ੍ਰਸਤ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾ ਹੀ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਈਸਾਈ ਵਸੋਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਗਲਬਾ ਠੋਸਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਵਿਉਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਤੱਤ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਦੁਬੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਮੰਦ ਹੋਣੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਗ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਮੁੱਦਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਨਖੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦਾ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੈੜ ਨੱਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਰੋਆ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਸੀ ਜਦ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹਟ ਕੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਤਣਾਤਣੀ ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਗਲਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਜਾਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਛੜੇਵੇਂ ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਲਗਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਮਤੇ 'ਚ ਦਰਜ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੈਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਅਕਾਲੀ ਕੈਂਪ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋੜੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸੋਚ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਸੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਤੇ ਭੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਵਾਦੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ, ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ। ਐਨ ਉਸੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਤੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੌਜ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾੜਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਔਖ ਤੇ ਬਦਜ਼ਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅੰਦਰ ਉਚੇਚਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਰਸਿਆ ਹਿੰਦੂ ਮਨ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਅਤੇ ਭੈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਜ਼ੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜੇ ਅੰਦਰ ਲੁਪਤ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਪਈ ਦੁਫੇੜ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਫੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਲਾ ਵੀ ਵੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਕਾਰੀ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਚਨਹਾਰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰੀਹਣ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਾਸਟਰ ਧੜੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗਰਮ ਮਿਜਾਜ਼ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣ ਲਾਇਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਬਣ ਉਸਰ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਉਗਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ 7 ਅਗਸਤ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੀ ਤੇ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1962 ਚੀਨ ਹੱਥੋਂ ਖਾਧੀ ਕਰਾਰੀ ਫੌਜੀ ਸਿਕਸ਼ਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਪਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਤੱਤ ਵੀ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਛੱਪਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ।
इस करके संत फतेह सिंह नाल गलबात दौरान हुक्मरान धिर पूरी तरह दबी हुई नज़र आई, पर दबाਅ हेठ आए होने के बावजूद हिंदू हाकम सिख कौम प्रति नेहरू द्वारा निर्धारित की पहुँच और नीति उत्ते ही वफादारी नाल पहरा देने की सोच ते अड़े खड़े सन। फर्क सिर्फ यह सी कि नेहरू दे हंकार गरसे रवैये दे उल्ट लाल बहादुर शास्त्री ते गुलजारी लाल नंदा नवीं बदली हुई हालत अंदर वधेरे नरम ते कूले बन के पेश हो रहे सन। संत फतेह सिंह दी प्रमुख मंग पंजाबी सूबे की स्थापना प्रति उन्हां दा वतीरा बराबर ना पक्षी अते टकराऊ सी। गलबात के दौरान संत फतेह सिंह ने दलील दी पद्धर ते हिंदू हाकमां नूं लगातार वाणी पाई रखिया। उसने अपनी औख ते नाराज़गी प्रगट करन वेले कोई लिहाज नहीं वरती अते कुछ मौकिਆਂ ते बहुत ही करारा प्रतिक्रम दिखाया। उसने भारती हाकमां दियां फोकियां यकीन दहानियां ते चोपड़ियां गल्लां उत्ते धिज्जण तो कोरा इनकार कर दिता। सिट्टे वजों लगातार 2 दिन 2 गेड़ां विच होई गलबात बिना किसी नतीजे दे खत्म हो गई। हफ्ते को बाद 16 अगस्त संत फतेह सिंह ने श्री अकाल तख्त साहिब के सामने खुले वेड़े विच जुड़ी विशाल सिख संगत नूं संबोधन करदियां होइयां प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री नाल होई गलबात चों पल्ले पई निराशा की कहानी बयान की अते दुखी पर शांत लहजे विच यह ऐलान किया कि वह पंजाबी सूबे की मंग मनवाउण लई 10 सितंबर नूं मुड़ मरण वर्त आरंभ करेगा अते मंग ना मन्ने जाण की सूरत विच वर्त दे 16वें दिन अपने आप नूं अगन भेट कर देवेगा। भावें इस तो 5 साल पहलां संत फतेह सिंह ते मास्टर तारा सिंह वल्लों रखे गए मरण वर्तां दा तजर्बा बहुता उत्साही साबित नहीं सी होया, परंतु इस वार मरण वर्त दे नाल अपने आप नूं अगन भेट कर देना दा नवां तत्त शामिल हो जाण करके संत फतेह सिंह दे इस ऐलान ने ना सिर्फ सिख जगत नूं हिलाउण के रख दिता, सगों भारती हाकमां नूं भी डाढा फिकर पा दिता। इन्ने नूं अगस्त के अखीर विच पाकिस्तान नाल लगदी सरहद उत्ते दोनों देशों दीयां फौजां विचकार वड्डियां झड़पां शुरू हो गईयां अते सितंबर के शुरू विच भारत अते पाकिस्तान विचकार बकायदा युद्ध छिड़ पिया। यह युद्ध सिख संघर्ष अते सिख हितां लई बेहद मारू साबित होया। पाकिस्तानी हाकमां दा मुख उद्देश भावें कश्मीर नूं भारत के कब्जे तो मुक्त कराउणा सी, पर इस उद्देश नूं हासिल करन लई उन्हां जो फौजी रणनीति उलीकी हुई सी उस अनुसार पाकिस्तानी फौजां ने पूर्वी पंजाब अंदर डूंगी पेशकदमी करके पंजाब के वड्डे खेतर उत्ते अपना कंट्रोल स्थापित करन दे मंसूबे घड़ रखे सन। पूर्वी पंजाब के पाकिस्तान नाल लगदे खेतर विच एक तां सिखां दी भारू वसो होण दी वजह करके अते दूजा सिख पंथ की शरधा का केंद्र श्री दरबार साहिब अमृतसर इस खेतर विच आउंदा होण करके इस खित्ते का पाकिस्तानी कब्जे हेठ आ जाना सिख पंथ लई बेहद विनाशकारी साबित होना सी। सिख मन अंदर 18वीं सदी विच मुगल राज हेठ अकैह जुल्मां की याद ताज़ा होण सदका अजिही मंद होनी की कल्पना ने ही समुचे सिख जगत अंदर पाकिस्तानी हाकमां दे इन्हां मनसूबियां नूं भांज देण दा तिखा सरोकार अते जोश पैदा कर दिता। एक लड़ाकू अते जांबाज कौम होण करके सिख वैसे भी हर संघर्ष अते जंग के मैदान अंदर कुर्बानी ते सूरमगति के जोहर दिखाउण विच अव्वल मन्ने जांदे हन, पर जद उन्हां दे धर्म ते हस्ती नूं सिद्धा खतरा खड़ा हो जावे तां उन्हां अंदर गजब दा जोश अते रोह पैदा हो जांदा है। सितंबर 1965 की जंग दौरान सिखां ने फौजी अते गैर फौजी दोनों ही खेत्रां अंदर पाकिस्तान विरुद्ध अजिहे ही जोश अते जज्बे का मुजाहरा किया। यह कहना गलत नहीं होवेगा कि जेकर पूरी दी पूरी सिख कौम ने इस जंग नूं जिंदगी अते मौत का सवाल बना के ना लड़िया हुंदा तां भारती हाकमां लई पाकिस्तानी मनसूबिਆਂ नूं भांज देना कतई तौर ते संभव नहीं सी होना। परंतु इस स्थिति का दुखदाई पहलू यह सी कि सिख कौम ने भारती हाकमां लई पाकिस्तान उत्ते सैनिक जित हासिल करन दा कारज तां भले ही सहल बना दिता, लेकिन उसनूं खुद राजनीतिक मोर्चे उत्ते वड्डी पछाड़ झलनी पै गई। जंग के माहौल विच संत फतेह सिंह नूं अपने मरण वर्त अते अगन भेट होण दे फैसले तो पिछा हटना पै गया। पाकिस्तान नाल जंग के खतरे ने भारती हाकमां नूं जिस कदर पोले पा दिता होया सी, जेकर अकाली लीडरशिप ने थोड़ी जही भी सियासतकारी तो कम लिया हुंदा तां संकट च घिरे हाकमां कोलों पंजाबी सूबे संबंधी यकीनन ही ठोस वादा वसूलिया जा सकता सी। पर हमेशा वांग इत्थे फिर अकाली आगू हिंदू लीडरशिप के मुकाबले घट अकलमंद अते अनाड़ी साबित होए।
6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ 'ਚ ਜੰਗ ਭੜਕ ਪਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਵਫਦ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਅਲਿਖਤੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤਹਿਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 15 ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਜਬ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਖਿਆ ਅਜਮਾਇਆ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਛਣਕਣੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬਹਿਲਾ ਲਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਸਕਣਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਜੰਗ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੇੜੇ ਪੈ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਗੰਢਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਇਸ ਸੇਧ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਖੁਦ ਮਾਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 1967 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਸੇਧ ਦੀ ਨੰਗੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਸੋਚ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕੀਲਵੀਂ ਜਕੜ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਢੇਲੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਵਾਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹਟ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਯਕਦਮ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਦੰਭੀ ਫੱਟੇ ਹੇਠ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਰਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੋਖੀ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅੰਦਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਹਾਂ, ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਖਸਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਦੇ ਗਦੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਲਏ ਜਾਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਤਵੱਸਵੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਬਰ Y.B. ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1956 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਦਰਜਾ ਘਟਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਫਲ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਜਚਵੀਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਮੌਕੇ 29 ਅਗਸਤ 1961 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਰੇ ਸਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੋਲ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵੇਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੋਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅੰਗ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸ਼ਖਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਵਗ ਰਹੇ ਰਾਜਸੀ ਰੌਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਡੂੰਘੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰਲੇ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤਿੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੁਸਤ ਬੁੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਲੋੜੇ ਦੀ ਵੀਰਤਾ
ਤੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਉਲਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਜਿਹੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੁਗਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਥ ਅੰਦਰਲੇ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਯਰਾਨੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਗ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਮਖਿਆਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਗੋਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌੜ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਤੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚਕਰਾ ਗਏ। ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਬਚਗਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਹੀ ਖੁੰਬ ਠੱਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੱਥਲ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛਿੱਥੇ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਦਮਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਮਾਈ ਟਰੁਥ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਕੋਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਸਕੇਗੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਝੱਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿਖੇ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਛਿੜੀ ਤਿੱਖੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹੱਥੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਜਾਈ ਦੀ ਇਸ ਛਲਾਵੇ ਭਰੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਾ ਨਾ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੋ ਟੁਕ ਰੂਪ 'ਚ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 40 ਹਿੰਦੂ
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਭਾਰੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਮਨ ਇੰਨਾ ਤਵਸਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਗਾਥਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਹਿੰਦੂ ਜਹਨੀਅਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚੁਆਤੀ ਲਾਈ ਕਿ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੱਟ ਬਲਦੇ ਸਿਵੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੂ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਉਲੱਦਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 9 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਦਮੂਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਪਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਨੇ 3 ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਧਮੱਚੜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਫਰੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਹਜੂਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਚਰ ਗਾਲ ਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗੈਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਯਾਫਤਾ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ, ਉਸ ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮਹੀਨ ਪਰਤ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਕਰੂਪਤਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਉੱਠੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਇੰਨਾ ਵੇਗ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਸਕਣਾ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 1957 ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਹਿੰਦੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਚਣੀ 7 ਪੜਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਬੱਜਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਬੇਗਾਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਧੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜੇ.ਸੀ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 2 ਤੱਥ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੰਦੂ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੇਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਥੋਥ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਬੀਮਲ ਦੱਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅੰਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 2 ਜੂਨ 1966 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਧਰਮਵੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਗਵਰਨਰ, ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸਾਂਝਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਸਾਂਝੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਭਾਖੜਾ, ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ
ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਿਕਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸਾਖਾਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਭਰਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਗ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 208 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।